દાદા ભગવાન જય જયકાર હો. અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના
દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકાર હો ઓ દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર જય સચ્ચિદાન થેન્ક યુ હિમાંગીબેન જય સચ્ચિદાન મહેશ દાદા જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનજી દીદી જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ પ્રિય મંત્ર બોલાવો પ્લીઝ નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ
नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावप्पणासनो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। पडवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जिया हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्तियां प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। दर्श हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ। ऐसी आप मुझे परम शक्ति। जय सच्चिदानंद। दर्श दक्ष हाँ, हे दादा भगवान, हे हे दादा 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 भगवान, भगवान हमें आपके बच्चे हम हम हैं हमें आपके आपके बच्चे बच्चे फिर दिल फिर दिल के भी के हैं, दिल 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 के 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 हैं सच्चे, बच्चे दिल के है सच्चे फिर भी सच्चे, फिर 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 भी 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 है है बच्चे कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम 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 करेंगे करेंगे काम अच्छे अच्छे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे। करिश्मा હા જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કરિશ્મા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। करिश्मा आप रोके क्यों आई है? क्या दादा? आप रोके क्यों आई है? Why you crying? समझी नहीं मैं। Why are you crying before you came here? नहीं दादा, मैंने नहीं किया। ओके 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 ऐसा आपका मुंह पे ऐसा दिखा है कि आज तू झगड़ा करके आई है क्या? नहीं दादा। ओके वेरी गुड। आपने स्माइल दिया तो परफेक्ट। ओके तो अभी है मैंने ज्यादा अभी ओ 6 वाइज स्टेटमेंट है उसका फर्स्ट चल रहा है और अपना तीनों गोलों में क्या एक्स्ट्रा स्टडीज कैसे करता है और उसमें वीकनेसेस डेली में क्या आता है वो सबको बोलने का है। जिया दीदी हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा फिजिक्स, मैंने फिजिक्स तो नहीं किया था क्योंकि आज मेरा एक एक्स्ट्रा क्लास था। और मैंने आज केमिस्ट्री में क्वेश्चंस किए थे, उसमें मेरा 100% रहा था। और हेल्थ में मैंने आज 4 सूर्य नमस्कार किए थे और 30 टाइम सुपर ब्रेन योगा भी किया था। दादा ज्ञान में आज मेरा सत साधन बाकी है। और चरण विधि मैंने कर दी थी, तो
जो मेरा बाकी है ना वो मैं रात को सो करके सोऊंगी। क्या हो गया? वो वीकनेस में तब वीकनेस क्या आ गया? हाँ मतलब वो टाइम मैं सुबह थोड़ी लेट उठी ना, तो मेरा सुबह रह गया। क्या हो गया डिसीजन का? रात को डिसीजन नहीं किया था, राइट? नहीं किया था, लेकिन मन में ऐसा मतलब मैं थोड़ी लेट सोई थी कल, तो मेरा मन में ऐसा था कि नहीं मैं कल उठूंगी, लेकिन देखूंगी अगर ना उठ पाई तो फिर नहीं उठ पाई। इज अ फर्म डिसीजन? नहीं। ओके। करिश्मा, खुशी किधर है? दादा खुशी दीदी सो रही है। सो रही है। देखो, उसने बोलो कि उसने डिसाइड किया था कि सत्संग इज नॉट इम्पोर्टेंट। बोलो, आपका बोलो, कैसे रहा अपना फिजिकल हाँ जय एजुकेशन? सच्चिदानंद। हाँ हाँ दादा, आज फिजिकल एजुकेशन का उन क्वेश्चंस पूछा था, तो राइट आंसर तो दिया है। और कल साइंस 2 का एग्जाम है, बायोलॉजी। ओके। आज अभी हो गया एग्जाम, फिनिश हो गया? क्या दादा? एग्जाम फिनिश हो गया? नहीं दादा, ट्यूसडे को होगा लास्ट एग्जाम। कल है? हाँ है। कौन सा है? साइंस 2 बायोलॉजी। बायोलॉजी। हो गया पक्का 100%? हाँ दादा, सिर्फ एक बार आज रिवीजन करना। आज टेस्ट लिया था? हाँ ओके, तो कैसा आया? दादा, मैंने 50 क्वेश्चंस किए थे और उसमें 50 भी करेक्ट थे। 50%? दादा 50 क्वेश्चंस किए थे, उसमें कितना करेक्ट हुआ? 50 करेक्ट थे दादा, ओ, वेरी 100%। ओ, वेरी गुड। चल तो अच्छा है, कल अच्छा रहेगा। देव। हाँ हाँ जय सच्चिदानंद। आज हेल्थ में जो आया था वो खा लिया था, एंड एक्सरसाइज में कल नहीं हुआ था, आपने बोला था कि वीकनेस करना है, तो आज 50 सुपर ब्रेन योगा किया था। एंड सूर्य नमस्कार किए थे, बस 2 ही किए थे, लेकिन आलस आ गई, इसलिए वो थोड़ी सी अभी वीकनेस है। ओके, हॉर्स बिजनेस है। और आपको कैसा रहा ये ई स्पोर्ट्स? क्या वो डिसीजन लिया? अभी लाइक एक एडिक्शन नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा होता है कि रात को भाई और वो सब खेलते तो उनके साथ खेलने में थोड़ा मजा आता है, सो अभी जितना हो सके उतना करूंगा। डायरेक्टली नहीं हो सकता है, ऐसा हो रहा है तो कि एक उसमें टाइम। उसका है, आपके पास फ्री टाइम है? नहीं, रात पूरे दिन कभी नहीं खेलता हूँ, बस रात को ओनली 1 आवर नहीं, पर जो तो भी वो मिलता भी है उसमें। फ्री टाइम, ये स्टिल फ्री टाइम ना? हाँ। तो आपने डिसाइड किया कि वो करने का है। ओके, ये सोचो। दीपक दादा ने बोला ऐसा। काव्या किधर गुम हो गए? दर्श, दक्ष। जय सच्चिदानंद दादा। दादा सुपर ब्रेन योगा करे थे और दादा साधन मेरे आधे हो गए, पर दादा अभी सोने से पहले कर लूंगा। हाँ। और दादा आज सुबह मैंने लर्निंग की थी साइंस में, कुछ आंसर याद किए थे। आज मैच मैच क्यों नहीं किया? दादा किया था सुबह। तो आपने बोला नहीं कितना किया था, कि स्कोर कैसे आया? दादा वो स्कूल के क्वेश्चन थे वो करने के लिए, तो दादा वो होमवर्क में करे थे। कॉपी में ऐसे नहीं देखे थे, अपने मन से करे थे आज क्वेश्चन। ऐसे नहीं, आपको टेस्ट करने का क्या, तो कितना स्कोर आता है? हाँ। एक्सक्यूज मी। काव्या, काव्या, काव्या। दादा आज मैंने सुपर ब्रेन योगा और सूर्य नमस्कार दोनों किया था। और एक्स्ट्रा स्टडीज में मैंने आज एसएसटी का टेस्ट लिया था, तो उसमें मेरे 10 में से 8 पहले आए थे, फिर वापस से लिया तो उसमें 10 में से 10 आए थे। और सच साधन तो मेरा आधा ही हुआ है अभी। क्यों, क्या हो गया? आप नॉर्मली कब करती है? नॉर्मली जब स्कूल जाने से पहले का जो टाइम होता है ना, तब करती हूँ। ओके, ओके। और एसएसटी में क्या हो गया? आपको रिवीजन में पकड़ा आपका सिली मिस्टेक है? क्या हो गया? दादा आंसर को टिक करने से गलत हो गया था टिक।
आंसर नहीं आता था कि आपने ऐसे लिख दिया? आंसर आता था लेकिन गलत टिक हो गया था। और रिपीटेशन में पकड़ा नहीं? हम्म? हम्म। आपने रिपीटेशन में कैच किया कि बाद में स्कोर करते तब मालूम पड़ा? स्कोर किया तब पता चला, और फिर मैंने वापस से रैंडमली क्वेश्चन लेके फिर से किया ना, तो उसमें 10 में से 10 आए थे। ये तो ऐसे नहीं, आपको फर्स्ट टाइम ये ऐसे पोल नहीं मारने का काव्य। फर्स्ट टाइम यू टू गो रिपीट इट कि भाई अच्छा क्वेश्चन हमने सुना, रीड रीड किया है, उसका जवाब क्या है। ओके जिया, आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या है, जरा सबका मेमोरी के लिए बोलो। वो दादा 6 पॉइंट थे वो वाले। हाँ, फर्स्ट वन। हाँ, वो ऐसा था कि लाइफ डजंट पोज फॉर एनीवन। मतलब जीवन मतलब टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। ईच संडे इज जेंटल कमांड, राइज स्टेप फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू वॉकिंग योर पाथ नो मैटर व्हाट स्टोन लाइज बिफोर यू। ओके, सो बिफोर आई फॉरगेट जिया, और सबको अभी 2 weeks वी गोना टेक ए ब्रेक, क्योंकि आपका पुत्र सब शिविर में और पुण्यतिथि में बिजी होगा। तो जी हाँ, ये सब आप हिंदी में ट्रांसलेट करके करो। ओके, इट्स ऑल 6 पॉइंट्स। ओके, जब टाइम मिले तब नो रश, ट्रांसलेशन करो। और सेम होमवर्क रहेगा, बट व्हेन यू कम मंडे 4 जनवरी, तो तब सेकंड वन हम लेगा, सेकंड वन। ओके, तब वो जरा देख। ओके मिनेश दादा, आपने सब सुना? तो यार, क्या है देखिए, जैसे आपका निश्चय है और निश्चय के प्रति आपकी सिंसियरिटी है, तो आपका गोल अवश्य सिद्ध होगा। आप सोचेंगे भाई आज लेट सो गए तो सुबह में अनुकूल होगा तो उठेंगे, तो फिर वो निश्चय नहीं हुआ, तो फिर रिजल्ट ऐसा ही आएगा। तो जो रोज का टाइम है वो टाइम पे आप उठ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ निश्चय नहीं है तो क्या होता है कि आपका मन है आपको पोल मरवाता है, बुद्धि भी उधर हेल्प करती है कि नहीं आज तो थके हुए, आज थोड़ा लेट उठेंगे चलेगा। तो क्या, जहाँ निश्चय की बात है वहां अंतस्करण का सुनने का नहीं। जो हमारा गोल है वो सिद्ध करना है, अचीव करना है, तो वी हैव टू बी सिंसियर टू अवर गोल एंड डिटर्मिनेशन। बाकी आप लोग एग्जाम के लिए तैयारी अच्छी करें वो भी अच्छी बात है, रिवीजन करें वो सब अच्छी बात है। और साथ में क्या है कि भाई एक बार पेपर लिख दिया फिर पीछे रिव्यू करके देख लेने का कहीं गलती तो नहीं हुई है ना। पेपर देने के बाद पेपर सबमिट कर दिया, सरेंडर कर दिया, फिर बाद में पता चले भी आंसर तो मेरा ये आना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया, तो मार्क्स नहीं मिलता है उसका। बराबर है? कोई देता है टीचर मार्क? नहीं। नहीं देंगे तो फायदा क्या होगा। इसलिए थोड़ा पेपर स्पीड में लिखने की प्रैक्टिस करके थोड़ा टाइम बचता है, 10-15 मिनट लास्ट में, तो रिव्यू कर सकते हैं आप। हाँ। तो इतना पक्का रखना। बाकी जो 6 पॉइंट्स आपने जो डिसाइड किए है, वो पहले भी बात तो हुई है मेरे ख्याल से 6 पॉइंट के ऊपर। लेकिन वो हमें ध्यान में रहेगा, उसके प्रति सिंसियरिटी रहेगी, तो 6 पॉइंट हम पक्का कर पाएंगे, उसको सिंसियर रह के आगे बढ़ पाएंगे। उसमें आपको कुछ हाँ। दिक्कत आती है तो पूछो। और दूसरा भी ये मिनेश दादा 6 पॉइंट बोला ने, जरा ये 2 वीक में 6 पॉइंट्स लेके अपना डेली प्रेयर वो मैच करना। मैच होते हैं क्या नहीं? ओके। नौ ओके। कलम के साथ मैच होता है कि नहीं वो भी देख सकते हैं आप। हाँ, और नौ कलम भी देखने का। दीपक दादा, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? ऐसा आपको रखना चाहिए कि हर रोज
एक एक पॉइंट पढ़ना है आपको। फर्स्ट थिंग, वो डेली प्रेयर करते हैं ना, साथ साथ ये पॉइंट, फर्स्ट वन फॉर मंडे, सेकंड फॉर ट्यूसडे, थर्ड फॉर वेनसडे, दैट वे, संडे हॉलीडे, नो प्रॉब्लम। और संडे आप सब साथ में सब छह बोल सकते हैं। तो उससे क्या होता है, एक प्रकार का रिमाइंडर आ जाएगा, और वो हमें अंदर से हमारा डिसीजन पक्का करेगा। ख्याल में आया? क्योंकि हाँ ये डिसीजन किया, और वो रिजल्ट क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसमें जैसे बताया सिंसेरिटी थोड़ी कम है, और वो नहीं होने पर उसका परिणाम हमें चुभता नहीं है, लगता नहीं है। नहीं तो जैसे कोई भी परिस्थिति अगर हम नहीं कर पाते हैं, तो वो हमें बहुत चुभता है, बहुत हर्ट होता है। ये समझ में आया? वो हर्ट होने के लिए उसको हमें रिमाइंड करते रहना है। तो इस तरह से एवरी डे, वो फिर उसको 1 2 3 4 5 6 नहीं बोलना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, एंड सबको सामने संडे। समझ में आया? हाँ हाँ। जिस तरह से हम डेली प्रेयर बोलते हैं ना, वो अपने आप एक विजिलेंस, एक जागृति अंदर खुला करेगी, और वो हमें सतर्क रखेगी। ख्याल में आया? क्योंकि हाँ आपका डैडी मम्मी आपके पीछे कितना पड़ेंगे? वो अपना काम करेंगे या आपके पीछे पड़ेंगे? वो तो बात सही है ना। इसीलिए हमें अपने पीछे पड़ना है। आपकी उम्र अभी छोटी है, लेकिन अभी से अगर अच्छे से ट्रेन हो जाओगे, तो आपका हाँ रिजल्ट अभी से इम्प्रूव हो जाएगा, और आप अपने लिए ही बिल्कुल जागृत रहेंगे। ये समझ में हाँ आया? और अगर अभी हाँ अभी से ये ऐसा अंदर हो गया ना, तो आपको सफल होने के लिए भगवान भी नहीं रोक सकते। भगवान तो हमारा स्वरूप है, लेकिन एक अपेक्षा से हम पक्का रखते हैं कि ये बिल्कुल हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए हम ही जिम्मेदार है। डैडी मम्मी जिम्मेदार है आपके लिए? नहीं ऐसा है। और ये हम खुद के लिए इतने सिंसियर हो गए ना, तो जो सिंसियर होता है वो मॉरल हो ही जाता है, और वो मॉरल जो होता है वो प्योर हो ही जाता है। और जो सिंसियर होते हैं, मॉरल होते हैं, प्योर होते हैं, उनको सफलता मिलती ही है। समझ में आया? लेकिन हमने आज तक बहुत सब कॉम्प्रोमाइज किया है। उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्रोमाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? जाने दिया है, ठीक है चलेगा करके। इसीलिए हमें रिजल्ट नहीं मिला। समझ में आया? हमारे हाँ काम के लिए हमारे पर कोई उंगली उठानी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी ना बोलती है, कोई उंगली उठाएगा तो चलेगा। नहीं हाँ, दादा, हमारा नहीं दादा, काम ऐसी पढ़ाई बात करने नहीं। का, हमारा काम पढ़ाई करने का है। अभी पढ़ाई के लिए अगर हमारे सामने कोई उंगली उठाएगा, तो कितनी शर्म की बात नहीं है? मुझे तो बहुत बुरा लगता है, मेरे काम के लिए कोई मुझे उंगली उठाए ना, तो मेरी नींद हराम हो जाती है। मैं कुछ भी करके उसको ठीक कर ही देता हूँ, और फिर से मौका ही नहीं देता हूँ कि कोई मेरी तरफ उंगली उठाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो। हाँ हाँ दादा, ऐसा होना चाहिए। अच्छी। हाँ वो दादा। जिया, जिया को समझ में ही नहीं आया। होना चाहिए दादा। उंगली उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? नहीं। हाँ, हम कैसे मौका दे सके? वो मीने जी भी ऐसा बोलते हैं, हमको मौका देना चाहिए। नहीं नहीं, नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमारे पर उंगली उठी है ना, अपने डैडी मम्मी पर उंगली उठी, दादा भगवान के पर उंगली उठी, हमारे पर उंगली उठी। समझ में आया ना?
हाँ और ये पक्का करने के लिए हमारा सूर्य नमस्कार और सुपर ब्रेन योगा बहुत हेल्पफुल होता है। एक बात समझ में रखना है, कम व्हाट मे, मैं आई वोंट succumb to my weaknesses। क्या मतलब? दादा समझ में नहीं आया। मैं मेरी करिश्मा कमजोरियों के करिश्मा सामने झुक नहीं जाऊंगा। कुछ भी हो, मैं कमजोरियों के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। कुछ भी हो, उनको कम व्हाट उनको मे। जीत कर रहूंगा। हाँ, हाँ मैं हार मैं हारने वाले में से नहीं हूँ। और दक्ष एक बार जीतोगे ना, तो अंदर इतनी शक्ति प्रकट होगी ना, आगे हारने की संभावना ही नहीं होगी। कौन सी हारने की? कि जहां पर हम समझौता कर लेते हैं अपने निश्चय से। समझ में हाँ आया? कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हाँ नहीं तो दादा। फिर हम रहे ही कहाँ। ख्याल में आया? हाँ दक्ष दक्ष हाँ दादा। आपने क्या समझ में आया दक्ष? अ, कि कम दादा वोट जो में। हमारे काम। हाँ बोलो। हाँ कि दादा हमारे काम के ऊपर किसी को भी उंगली नहीं उठाना चाहिए। नहीं वो भैया ठीक है, बोला ना कम वोट में। आई वोंट सक्कम टू माई वीकनेसेस। कुछ हाँ भी हो, मैं मेरी कमजोरियों के सामने झुकूंगा नहीं। उनको जीत के हाँ रहूंगा, सारी कमजोरियों को। करिश्मा हाँ क्या आपने समझ आया उसमें? करिश्मा क्या देखती है नीचे? वो लिखती है। देव क्या समझ में आया? हाँ, मतलब अ, ये समझ आया कि हमें ऐसा काम में ऐसा परफेक्शन रखना चाहिए कि कोई उंगली ना उठा सके। एंड उंगली उठे तो वो हमारे ऊपर नहीं, पेरेंट्स के और सबके ऊपर उंगली उठेगी, दादा भगवान के ऊपर एंड सबके ऊपर। और वीकनेसेस को हमें ऐसा नहीं रखना है कि वीकनेसेस हमें अपने अंदर रखनी ही नहीं है, जो हो वो खत्म करनी है। ओके। काव्या कम वोट में उसका क्या आपका मालूम पड़ा? काव्या। दादा आवाज कट रही है। ओके जिया। हाँ मतलब जो हमारी जो कमजोरियां है, हमें उसको हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है। झुकने नहीं दूंगा। आई विल नॉट succumb to it. ओके। ओके तो ऑल्सो ये 2 वीक में देखना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ सफिशिएंट कितना कितना इम्प्रूव हो गया। ओके। एक दूसरा है, दीपक दादा ने पहला बोला था कि ये सब हम सीखते हैं तो अच्छा फाउंडेशन होगा। तो मेरे साथ अच्छा फाउंडेशन ये एज में होगा तो क्या, व्हाट विल बी द बेनिफिट? कोई भी मकान बनाना है तो उसकी नींव पक्की है, स्ट्रांग है। तो उसके ऊपर जो भी ऐसे यहाँ हमारा नींव पक्का है, हमारी समझ सही है, सोच सही है। तो उसके बाद जो भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं वो उसके आधार पे आगे बढ़ाएंगे। तो क्या आपका पक्का है कि भाई मुझे मेरी मनोवचन क्या 100% प्योरिटी करनी ही है? तो प्योरिटी हो क्या रहेगी? आपको लगेगा कि नहीं ये मेरी कमजोरियां है, मुझे उसको जीतना ही है, तो उससे आपको जीतने का संयोग मिलेगा। लेकिन आप सोचेंगे भाई जीत पाए तो भी ठीक है, थोड़ी कमी तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हो उतना तो अच्छा है। ऐसा सोचेंगे तो फिर परिणाम ऐसा है। मम्मा कैसी निकाल दो। देखिए यहाँ हमारा जो डिटर्मिनेशन, निश्चय है, वो इतना पक्का होना चाहिए कि कोई उसको हिला नहीं पाए। इस जगत का कोई भी संजोग उसको हिला नहीं पाए, ऐसा हमारा स्ट्रांग निश्चय रहना चाहिए। तो अवश्य वो निश्चय सिद्ध होकर रहेगा। मालूम पड़ गया सबको? हाँ। हाँ ओके। तो वी विल सी यू ऑन द 4th January, राइट दीपक दादा? 4th
January. No, Not fourth, fourth नहीं, fifth, not fourth, fifth. fifth, Oh, fifth. sorry, 5th January. पर Okay. इसका अर्थ ये नहीं कि वैकेशन है एंजॉय करना, Okay. पर वैकेशन है एंजॉय करना, लेकिन साथ में होमवर्क पूरा करने के बाद। Okay. हाँ दादा Okay. तो हाँ 5th में मिलेंगे, तो हैप्पी न्यू ईयर करो और हैप्पी स्टडीज, न्यू ईयर दादा हैप्पी हैप्पी हेल्थ एंड हैप्पी सत्साधन। ओके, हाँ जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हैप्पी न्यू जय ईयर दादा सच्चिदानंद। करिश्मा जय करिश्मा सच्चिदानंद। हाँ करिश्मा, दादा दोनों दीदी को बोलना होमवर्क क्या है, बोलो 5th हाँ दादा दिसंबर जनवरी में सबको आने का है। हाँ ओके, दादा तो दादा हाँ बोलो। दादा दिसंबर 28 को मेरा जन्मदिन है तो आशीर्वाद दीजिए ना। ओके, गिरीश दादा, दीपक दादा, जय बहुत सच्चिदानंद। आशीर्वाद। ये दोनों 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 दीदियां हैं ना, हाँ वो दोनों दीदी का दिल से आशीर्वाद लेने का है आपको। हाँ दादा दीदी मम्मी का तो लेते हैं, लेकिन दिल से आशीर्वाद तो कब मिलेगा। आप उनका आदर रखेंगे, रिस्पेक्ट रखेंगे। हाँ, हाँ रिस्पेक्ट कैसे रखा जाता है वो कहते तो आपको सुनना है। हम्म? हाँ दादा और गलत कुछ बोलते हैं ऐसा आपको लगता है, तो सीधा इधर से इधर है ना, ट्यूब कनेक्ट कर देने का, इधर से बाहर निकल देने का। लेकिन मुझे बुरा लगा, ऐसा करके नहीं करना है। हाँ ठीक है, दादा बहुत ओके आशीर्वाद। करिश्मा, हैप्पी बर्थडे हैप्पी इन बर्थडे एडवांस। एडवांस में, हैप्पी बर्थडे 18th, हैप्पी बर्थडे थैंक यू एडवांस में 18th, हैप्पी 18th। बर्थडे। हाँ 18th कभी, अभी तो छोटी नहीं है। नो दादा दीपक दादा, वो तो अभी सबसे बड़ी हो जाने वाली है ना, इसलिए बड़ी दीदी होती है तो उसको शी हैज टू बी परफॉर्म एज 18 years old। ओके, बहुत अच्छा करो। हाँ, और हमको परफॉर्म लाइक 18 ईयर्स ओल्ड। और मैच्योर। दीपक दादा, मिनेश दादा को केक भेजना याद करके। जय सच्चिदानंद। हाँ दादा फोटो भी चलेगा, हाँ, फोटो भी भाव चलेगा। से फोटो, भाव से भेज ओके देना। चलो, कंसेशन दे दिया। जय भेजना ही पड़ेगा, सच्चिदानंद। वो जय चेन्नई सच्चिदानंद से यहाँ कैसे आएगा, एंड रास्ते में कोई खा लेगा। एंड करिश्मा हाँ पापा को बोलना, दादा ने बोला थैंक यू वेरी मच, आपको रेगुलरिटी में आ गया हो। पापा को बड़ा केक खिलाना। जय हाँ सच्चिदानंद। दादा जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके ઓકે દીપક આનંદજી, હવે આપણે પદ સાંભળીશું. પ્રમોદભાઈ શિકાગો. પ્રમોદભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ, બધું બરાબર રહ્યું ટ્રીપમાં? જય સચ્ચિદાનંદ. ટ્રીપ બરાબર રહી? હા બરાબર, સરસ. વેરી ગુડ. ઓકે, કેન સ્ટાર્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ. હું તું તે કરતા નથી કોઈ, જગ ઊભું છે હિસાબે રે. જેવા ભાવે મૂડી ખર્ચવી, પ્રકાશ આત્મા આપે રે. હું તું તે કરતા નથી કોઈ, જગ ઊભું છે હિસાબે રે. નોંધ કરે છે મૂળ અહંકાર, ખાતું પાડે છે તાતે રે. વધઘટ થાતી ચંચલ વસ્તે, દેહ દશા બીજ પાડે રે. આમંત્રણ દીધા વિના કોઈ, અતિથિ આંગણ નાવે રે.
કારણ ખાતે કાર્ય હિસાબે રકમું સામે આવે રે. હું તું તે કરતા નથી કોઈ, જગ ઊભું છે હિસાબે રે. અર્થ યા તો વિષય મમત્વે રાગને ગમતું લાગે રે. જે ગાટે પોસાયો અહંકાર, મોહે મૂર્છા વ્યાપે રે. આસક્તિ સાથેની મમતા લપસણ છે સંસારે રે. રાગે દ્વેષે મજબૂત સ્મૃતિ, હિતાહિત વિસરાવે રે. હું તું તે કરતા નથી કોઈ, જગ ઊભું છે હિસાબે રે. રમકડાની માત્ર રમણતા, ઠોકર છે અંધારે રે. નિજ દોષોની આટી બંધન, મળચોટે ચિત ચારે રે. સ્વભાવ રસની પ્રાકૃત અસરો, ત્રિદંડી બહાર પાડે રે. અસર નીકળતા રાગે દ્વેષે, કારણ ગુચ પરિણામે રે. હું તું તે કરતા નથી કોઈ, જગ ઊભું છે હિસાબે રે. વાણી દોષે વાણી નિમિત્ત જ આવે છે અથડામણ રે. ભીત પડી તો દોષ ન દેશે, શબ્દ ખટકશે કાને રે. તર છોડોથી કડું હિસાબો, આવે છે અપમાને રે. મન દુખ્યું તો છે મનની ભૂલ, સમાધાન પ્રત્યાખાને રે. હું તું તે કરતા નથી કોઈ, જગ ઊભું છે હિસાબે રે. જંગલે ઊભી બાવળની સૂળ, લેવા બદલો સ્થાને રે. જેને વાગ્યો તે જ છે દોષિત, પગ પડ્યો જો કાંટે રે. આ દુનિયામાં સુખિયા થાવા, જોવું બાંધે બારે રે. પૂદગલમાં વધુ ઊંડું ઉતરતા, દુઃખ કષ્ટે હુંકારે રે. હું તું તે કરતા નથી કોઈ, જગ ઊભું છે હિસાબે રે. પંચેન્દ્રિયમાં ચિત્ત વ્યાકુળ જન, વાત ન કોઈની માને રે. કલ્પિત સુખ છે દુઃખનું રૂપાંતર, કહી દીધું ભગવાને રે. અવસ્તુમાં ભાવ તાદાત્મે, મેં કર્યું બીજ પાડે રે. ચંચળતા ખર્ચાતા જોજો, કર્મ ગુથાય છે ધ્યાને રે. હું તું તે કરતા નથી કોઈ, જગ ઊભું છે હિસાબે રે. હું ને મારું વિસંકલ્પે, અહમ વધે અજ્ઞાને રે. પોતાના હિસાબને જોખમે, વિશ્વ ગુચાય છે તાતે રે. એક ક્ષણનો જ્યાં નથી ભરોસો, ત્યાં કરતા પદમાને રે. શ્વાસ લીધો ને બહાર ન નીકળ્યો, ક્યાં જઈશું કોણ જાણે રે. હું તું તે કરતા નથી કોઈ, જગ ઊભું છે હિસાબે રે.
દુનિયા મારું સમજે છે ત્યાં નોય મારું કહ્યું જ્ઞાને રે કારણ નાશક જ્ઞાની મળતા મોક્ષ સ્વરૂપ પ્રકાશે રે પોતાના વાસણ અજવાળો દાદા ચેતવી જાણે રે જય સચ્ચિદાનંદ રૂપેયા વર્તે મોક્ષ જગાને રે હું તું તે કરતા નથી કોઈ જગ ઊભું છે હિસાબે રે જેવા ભાવે મૂડી ખર્ચવી પ્રકાશ આત્મા આપે રે વર્તે મોક્ષ જ્ઞાને રે જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેમ આજે આ પદ તમને મળ્યું? આ પદ આપણે મુંબઈ સત્સંગ હતો ને તો આપણે કવિરાજના પેલા સન ભરતભાઈએ ગાયું તે વખતે મેં પહેલી વાર સાંભળ્યું એટલે મેં કહું ચાલો આજે ગાઉં. વેરી ગુડ. શું સમજવું છે આમાં? બસ આમાં તો આ જગત કયા આધારે ઊભું છે એનું બધું વર્ણન આપેલું છે અને એના માટે કયો રસ્તો છે દાદા શું આપણને રસ્તો બતાવે છે એના વિશે છે. બરાબર. હા, તમારે કઈ જાણવું છે આમાં? આ છે ને અર્થ યા તો વિષય મમત્વે રાગને ગમતું લાગે રે જે ઘાટે પોસાયો અહંકાર મોહે મૂર્છા વ્યાપે રે આ શક્તિની સાથે મમતા લપસણ છે સંસારે. દાદા શું કહે છે વચ્ચે વચ્ચે ચોથો સંસાર અર્થ આ તો વિષય મમત્વે રાગને ગમતું લાગે રે કે લક્ષ્મી વિષય એ બે પ્રત્યે મમતા હોય પણ અંદર જે અભિપ્રાય પડેલો છે એના પક્ષમાં એના આધાર શું થાય તો કે ગમતું લાગે. બરાબર. એટલે ત્યાં એવું ના સમજાય કે ભાઈ આપણે લપટાઈ રહ્યા છે એમાં ફસાઈ રહ્યા છે એવું ના સમજાય. બરાબર. આગળ શું થાય તો કે જે ઘાટે પોસાયો અહંકાર મોહે મૂર્છા વ્યાપે રહે એટલે અહંકાર છે અહંકાર ઘાટના આધારે ત્યાં પોસાય કરતો હોય તો ત્યાં શું થાય તો કે હવે મોહ મૂર્છા આપે એટલે મોહ મૂર્છા વધતી જાય. બરાબર. પોતાની ડિઝાઇન પ્રમાણે થતું હોય એટલે અહંકાર પોસાય કે ના પોસાય. આખું જગત પડઘારો એટલે અહીંયા એ કહે છે એટલે આસક્તિ સાથેની મમતા લપસણ છે સંસારે. કે મમતા કેવી રીતે કે આસક્તિ સાથેની એ શું કરે તો કે સંસારમાં તમને લપસાવે પાડે એટલે વધારે ડૂબાડે ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ. એટલે એ સંદર્ભમાં આગળની લાઈન આવી કે રાગે દ્વેષે મજબૂત સ્મૃતિ. સ્મૃતિ છે ને આધીન છે તો કે રાગ દ્વેષને આધીન. એ શું કરે તો કે હિત અહિત વિસરાવે કે પોતાનું ક્યાં હિત થઈ રહ્યું પોતાનું ક્યાં અહિત થઈ રહ્યું છે એને સમજાય નહીં ત્યાં એ ભૂલાવડાવી દે. બરાબર. એટલે બીજી રીતે કહીએ તો કે મિનેસના પક્ષમાં બેસી રહે. મિનેસનું હિત અહિત જુએ પણ ત્યાં આત્માનું હિત થઈ રહ્યું છે કે અહિત થઈ રહ્યું છે ના જુએ. બરાબર. આજ્ઞામાં રહ્યા કે ના રહ્યા ના જુએ. સ્વચ્છંદ કર્યો કે ભાઈ ખરેખર હું મારી આજ્ઞા દાદાની આજ્ઞામાં છું એવું જુએ નહીં ત્યાં. બરાબર. કેમ તો કે ત્યાં પેલી આસક્તિ છે ઘાટ છે એટલે ત્યાં આગળ પછી પેલું દેખાય નહીં બધું. સરસ. એટલે આમાં કવિરાજે વાતો બધી બહુ સરસ કરી છે. આ શું કહ્યું કે આખા દાદાની જે વાત સત્સંગમાં નીકળી અને એ પદમાં વણી લીધી છે.
એટલે બીજી રીતે કહીએ તો આખો એકાઉન્ટ અહીંયા આપી દીધો છે. બરાબર. હમ. તો સીધી સરળ ભાષામાં, એકાઉન્ટ્સની ભાષામાં નહીં. બરાબર. હમ. કહ્યું ને, રમકડાની માત્ર રમણતા પોકર છે અંધારે. પોકર છે અંધારે. હમ. તો કે રમકડાની રમણતા એટલે શું? તો કે હું જ મિનસ એમાં રમણતા. હમ. એટલે શું થાય? તો કે અંધારામાં ઠોકર વાગે, એના જેવી હાલત થયા કરે. બરાબર. તો કે ડગલે ને પગલે ઠોકર વાગ્યા જ કરે. હમ. કેમ? તો કે બોલે હિતાહિત વિષય ગયું છે માટે. બરાબર. એટલે એના આધાર શું થાય? તો કે નિર્દોષોની આટી બંધન, હમ. બર ચોટે ચિત્ત ચારે. ચારે રે. ચારો ચારો એટલે ઘાસ. હા. ચારની વાત નથી. ના, એ આ ચારો કરવું એટલે આ હા, પશુઓ ચારો કરે છે. ચરવાની વાત છે. હા, ચરવાની હા. વાત છે. બરાબર. એટલે નિર્દોષોની આટી બંધન. તો કે હું મિનર છું એ જે માન્યતા વર્તી રહી છે એના આધારે નવા નવા દોષના બંધન આટી વીટાતી જાય છે, હા. નવા બંધન થતા જાય છે, એ ના સમજાય ત્યાં. યા. બીજું કે આમાં કોઈ સ્પેસિફિક સમજવું છે કે જનરલ વાત કરું નહીં તો? બસ જનરલ કહી દો, વાંધો નહીં. સ્વભાવ રસની પ્રાકૃત સર્વ ત્રિદંડી બહાર પાડે રહે. તો ભાઈ આખી રમણતા પૂતગલની રમણતા હોય એટલે હું મિનસ છું એમાં જ રમણતા હોય હમ. એટલે શું થાય? તો કે ત્યાં મનોવચન કે આની એકતા છે નહીં એટલે માર ખાખા કરવો પડે. યા. અસર નીકળતા રાગે દ્વેષે કારણ ગુજ પરિણામે રહે. અસર નીકળતા એટલે જે કર્મફળ આવી રહ્યું છે હમ. ત્યારે નવા રાગ દ્વેષ કહીને શું કરે છે જીવ? હમ. તો કે નવી કારણ ગુજ પરિણામે છે. હમ. એટલે નવા બીજ રોપી રહ્યા છે ત્યાં. બરાબર. વાણી દોષે વાણી નિમિત્ત જ આવે છે અથડામણે રહે. હમ. હમ. તો કે અહીંયા બંધન જે છે એ કયા હતા? તો કે વાણીના સંદર્ભની વાત કરી આખી. હમ. કે અભિપ્રાય એ જે ઉકલતી વાણી જેના પક્ષમાં રહે, દોષવાળી વાણીના, એટલે ત્યાં અથડામણ થયા વગર રહે નહીં ને. હમ. થાય જ. મારી વાત ક્યારેય ખોટી હોય નહીં, હું તો સાચો જ છું. હા. હા. પાછું હું તો નિમિત્ત છું એવું રહે પાછું. હમ. હમ. યા. પણ નિમિત્ત હોય એને ક્યારે અથડામણ થાય નહીં. બરાબર. જે કરતા થાય ને એને જ અથડામણ થાય. હમ. એટલે અહીંયા આપણે સમજાય કે ભાઈ મને જ્યાં સુધી અથડામણ થાય છે ત્યાં સુધી હું તું તે કરતા છે એમાં જ છીએ આપણે, બરાબર. એની બહાર નીકળ્યા નથી. હમ. એટલે શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું ને કે આખું જગત શેમાં? તો કે કરોમી, કરોસી ને કરોથી, યા. એની અંદર આખું જગત ફસાયેલું છે. બરાબર. હું કરું છું, તે કરે છે અને તેઓ કરે છે, એમાં જ આખું જગત ફસાયેલું છે. બરાબર. કે અહીંયા હવે દાદા જોડે આપણે દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. હમ. એટલે એ સમજાય કે હું પણ કરતા નથી, તે પણ કરતા નથી, તેઓ પણ કરતા નથી. નથી. પણ શું છે? તો કે આ હિસાબો જે લઈને આવ્યા છે ઉકેલવા છે, તે હિસાબી ઘટમાર છે આખી. હમ. તો ત્યાંનાથી છૂટા પડ્યા એટલે ઘટમાળમાંથી બહાર નીકળતા જઈએ. બરાબર. પછી એ જે સંજોગ આવે છે એ ઉકલતી અસરોમાં આપણે તન્માયાકાર ના થઈએ. બરાબર. એની જોડે બેસી ના જઈએ. હમ. કર્મ ફળના ભાગમાં આપણે એના પક્ષમાં બેસી ના જઈએ. બરાબર. અંતસ્કરણ જે કંઈ પણ બતાવતું હોય કે આપણા ધ્યેયની વિરુદ્ધનું હોય, પોતાના હિતનું ના હોય, અહિત થઈ રહ્યું હોય, ત્યાં પછી એના પક્ષમાં ના બેસે. બરાબર. એને કહી દે તારે જે કરવું એ કર, અમે તારી સાથે સંમત થતા નથી. નથી. બરાબર. તો કે એ પરાક્રમ ભાવ થયો આખો. હમ. કે અહીંયા પાટલો ભરેલો માલ તમને
જોર કરીને કરાવડાવે છે, પણ તમે એના પક્ષમાં બેસતા નથી, એટલે કેટલો મોટો અધ્યાત્મ વિજય કહેવાય. હમ કે પહેલા તો એવું થતું જ નતું. તો કે અહીંયા એટલે દાદા આગળ કે આ દુનિયામાં સુખ્યા થવા જો બાધે બારે રહે, હમ એટલે સામાન્ય ભાવે જોવાનું કહ્યું છે, હમ વિશેષ ભાવથી નહીં. સામાન્ય. કે ભાઈ આ સામેવાળો જે કંઈ કરે છે એ શું તો કે આની પ્રકૃતિ કરે છે. હમ પછી આ પ્રમોદ ભાઈએ કર્યું કે આ બે ઢીકણા ફલાણા ઢીકણાએ કર્યું એમાં પડવાની જરૂર નથી. હમ પૂતગલમાં વધુ ઊંડું ઉતરતા દુઃખ કષ્ટે હુંકારે છે. હમ તો પૂતગલમાં જેટલા વધારે ઊંડા ઉતરીએ, હા જેટલું વધારે પોસ્ટમોર્ટમ કરીએ, એટલું પોતાને જ દુઃખ ને કષ્ટ આવે બરાબર. એ કરનારાને. હમ કેમ તો કે સમય નિમિત્ત છે, નિર્દોષ કરતા દેખાય એટલા માટે ને. ના, સામાન્ય ના કરતા એવું તો નથી દેખાતું, અમારે કરતા દેખાય છે માટે માર ખાવાનો વારો આવે છે. હા એટલે કે હવે પહેલા આપણને સમજાતું નતું, હવે આપણને સમજાય કે ના ભાઈ માર ખાવાનો કેમ આવ્યો, તો કે હજુ અમને કરતા સ્વરૂપ જોવું જ માટે. હમ તો ત્યાં સમજાય કે નહીં, મારા જ પાટલા હિસાબ અત્યારે મારી સામે આવ્યો તો આપણે જમા કરી લઈએ. બરાબર. એ જમા કરી લે એટલે ચોપડા ચોખ્ખા થઈ જાય ને. યા ક્રેડિટર્સ ને ડેટર્સ એકાઉન્ટ નીલ થઈ ગયા હમ તો કોઈની ઉઘરાણી આવે જ નહીં ને. ના આવે. એટલે કહ્યું પંચેન્દ્રિયમાં ચિત્ત વ્યાકુળ, હમ જન વાત ન કોઈની માને રે. હમ કે જેને પંચેન્દ્રિયમાં જ અંદર રમણતા રહ્યા કરે છે, હમ એટલે એની સ્થિતિ કેવી હોય તો વ્યાકુળતા વાળી, આકુરતા વ્યાકુળતા વાળી હોય. હા એટલે ત્યાં કોઈની વાત કાને ધરે નહીં, સાંભળે નહીં, માને નહીં. હમ અને પોતાની વાતનો પક્ષ હોય કે ના હું જ સાચું છું, હું જ સાચો છું. બરાબર. પણ સાચો જે શું છે એ કલ્પિત સુખ છે, માન્યતાનું સુખ છે. માન્યતાનું. બરાબર. એટલે એનું રૂપાંતર શેમાં થાય તો કે દુઃખમાં. દુઃખમાં. એ સમજાય કે આ માનેલા સુખ છે માટે મને દુઃખ આપે છે. સાચું સુખ હોય તો એ ક્યારે દુઃખ આપે નહીં. હમ માનેલું છે એટલે શું થાય કે આપણું છે જ નહીં. યા પહેલા હતું નહીં, અત્યારે નથી, ભવિષ્યમાં થવાનું નથી. યા એટલે એ સંજોગ દુઃખ આપીને જાય છે. હમ આ સમજણ હાજર રહે તો ભાઈ ત્યાં દુઃખ ના આપે. બરાબર. અવસ્તુમાં ભાવ તાદાત્મ્ય મેં કર્યું બીજ પાડે રે. હમ એટલે કે ત્યાં તન્મયાકારપણું શેમાં છે તો કે પોતે જે નથી એમાં, પોતે જે હા ખરેખર નથી એમાં હા તન્મયાકારપણું છે. હા હું જ મિનસ છું એમાં તન્મયાકારપણું છે. બરાબર. તે કે એના આધારે પેલું નવા કર્મના બીજ પડ્યા કરતા હતા. પડ્યા કરે. ચંચળતા ખર્ચાતા જોજો કર્મ ગૂંથાય છે ધ્યાને રહે. હમ તો કે અહીંયા ચંચળતા આખી ઉદ્ગલ પક્ષી છે. હમ એટલે ત્યાં ઇમોશનલ પણ ઊભું થાય, બુદ્ધિ ઇમોશનલ કર્યા વગર રહે ને, એટલે બુદ્ધિ જેટલી ઇમોશનલ કરે એટલી ત્યાં આગળ નવી નવી ગૂંચ ઊભી કરતા જઈએ. હમ એ સમજાય નહીં કે આ નવા હિસાબ ઊભા કરી રહ્યા છે. બરાબર. હું ને મારું વિસંકલ્પે અહમ વધે અજ્ઞાને રહે. તો કે જે પોતાનું છે નહીં અને મારું હું છું એવું કહ્યું ને મારું છે એવું માની લીધું, હમ એટલે એ બધા સંકલ્પ વિકલ્પમાં ફસાયા. હમ એના એમાં આધારે શું હતું કે અહંકાર એ વધ્યો ને અજ્ઞાન એ વધ્યું. અજ્ઞાન એ વધતું જાય. તો કે ત્યાં ગુણાકાર કર્યા. હમ પણ કેમ તો કે પોતાના હિસાબને જોખમે વિશ્વ વિશ્વ ગુંચાય છે તાતે રે. અરે તાતે રે નહીં, તાતે રે. તાતે. હમ તંત છે ત્યાં, તો તાતો છે શબ્દ, હમ મીઠું રહી ગયું છે એમાં. હમ હમ એટલે અહીંયા એ સમજાતું નથી કે મારી પોતાની જોખમદારી પર
જે પાછલો હિસાબ આવ્યો જમા લેતો નથી ને ઉપરથી નવો હિસાબ ઉભો કરીને પાછું ગૂંચવું છું, નવી ગૂંચ ઊભી કરું છું. હમ કયા આધારે? તો કે પેલો પાછલો તાતો છે હજુ હમ મારી જોડે આવું કર્યું એટલે ત્યાં સામાન્ય કરતા સ્વરૂપે જોઈએ છે, તો સામો કરતા સ્વરૂપે દેખાય ક્યારે? તો કે પોતે કરતા થાય ત્યારે. હમ એટલે એ તાતો એના આધારે તાતો ગયો નથી. બરાબર. તો કે હું શુદ્ધ પ્રમોદભાઈ કરે છે એવું હમ પ્રમોદભાઈ ભૂલ ના દેખાય ત્યાં. પણ ત્યાં શું દેખાય કે મારા પાટલા કર્મનું આ પરિણામ આવ્યું, ચાલો જમા કરો એટલે ઉકેલાઈ જાય આપણે. હમ પ્રમોદભાઈની તો ભૂલ છે જ નહીં, મારી પાટલી ભૂલ હતી. બરાબર. એટલે મારી આ પાટલી ભૂલનું પરિણામ આવ્યું છે તો મારે ઉકેલ લાવવો છે. જો અહીંયા કેવી સરસ વાત કરી, એક ક્ષણનો જ્યાં નથી ભરોસો ત્યાં કરતા પદ માને રે. બોલો કેવો કટાક્ષ કર્યો છે દાદા. કવિરાજનું વેલ્ડિંગ જો કેવું અદભુત છે. બહુ બહુ અદભુત. કે જ્યાં કોઈ ગેરંટી નથી, બીજી સેકન્ડે શ્વાસ લઈશ કે નહીં એની ગેરંટી નથી, તો પોતે કેવી રીતે જાવ તો સેન્ચુરી મારવાનો છે. બીજા બધા જતા હશે પણ હું તો રહેવાનો જ છું. એટલે ત્યાં મિનેસ થઈને આખો વ્યવહાર માને છે આખો. પણ મિનેસ જ ઠેકાણું નથી તો ભાઈ તારું ઠેકાણું ક્યાં પડવાનું ભાઈ? કે માન્યતા રહેવા એ ટકવાની ક્યાં છે? કે શ્વાસ લીધો અને બહાર ન નીકળ્યો, ક્યાં જઈશું, કઈ ગતિમાં જઈશું એ કોણ જાણે રહે, ક્યાં ખબર છે ક્યાં જશું એમ. તો કે હજુ ચેતી જાઓ, હજુ છેલ્લો શ્વાસ નથી થયો ત્યાં સુધી ચેતી જાઓ, કામ કાઢી લો. દુનિયા મારું સમજે છે ત્યાં નોય મારું કહ્યું જ્ઞાને રહે. જો અહીંયા આખી વાતનું છેલ્લે સોલ્યુશન આપી દીધું. દુનિયા જ્યાં જ્યાં મારું 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 સમજે છે ને એના આધારે બધી અસરો ફરી વળે છે, એના પડઘા પડ્યા કરે છે. કે બીજું કશું ના થાય, બીજું કશું હાજર ના થયું, આજ્ઞા હાજર ના રહે કે બીજું કઈ પણ ના થયું, છેલ્લે એટલું કીધું કે નોય મારું. જ્ઞાનની સમજણે કઈ નોય મારું કહી દો તો કે તમે છૂટી જશો. કે કારણ નાશક જ્ઞાની મળતા, કારણોનો નાશ કરી શકે એવા જ્ઞાની મળતા મોક્ષ સ્વરૂપ પ્રકાશે. કે અહીંયા આપણી સ્થિતિ કેવી છે મહાત્માઓની? તો એવું શુદ્ધાત્મા જે ભાન થયું એટલે ત્યાં નવા કર્મોના બીજ પડતા બંધ થઈ ગયા. એટલે શું થયું કે કારણોનો નાશ થઈ ગયો. કયા કારણ? તો કે જે સંસાર વધારતા તે અત્યારે જે આજ્ઞામાં રહ્યો નિશ્ચય છે એટલા પૂરતું લીકેજ થાય, એટલા પૂરતું ચાર્જિંગ થાય. એ કેવું? તો કે તમને મોક્ષ ભણી લઈ જાય એવું. બરાબર. જગત થી છોડાવનારું ચાર્જિંગ થાય. તો કે એ થાય એટલે શું થાય? તો કે મોક્ષ સ્વરૂપ પ્રકાશે. એટલે હું મન વચન કાય તદ્દન જુદો શુદ્ધાત્મા છે એવું બોલવું ના પડે. એ રૂપ થઈ જાય ત્યાં, એ દશા આખી ખુલ્લી થઈ જાય ત્યાં. પોતાના વાસણ અજવાળો દાદા ચેતવી જાણે છે. અત્યારે મહિલા દાદા શું કરે છે કે પ્રજ્ઞાશક્તિ શું કરે છે કે મિનસે નિરંતર ચેતવ 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 કર્યા કરે. તારા આ વાસણ ચોખ્ખા કરા મન વચન કાયાના. અત્યારે અનંત અવતારથી આપણે લોકોના વાસણ ચોખ્ખા કરતા હતા. તારે જો છૂટવું હોય તો તારા વાસણ ચોખ્ખા કરવે. અત્યારથી ફ્રી ઓફ કોસ્ટ, અત્યાર સુધી ફ્રી ઓફ કોસ્ટ બધા વાસણો ધોઈ આપ્યા, કપડા ધોઈ આપ્યા.
હવે ચેતી જા, તારે છૂટવું હોય તો ચેતી જા અને તારા વાસણ માંજવા માંડ બધા. બરાબર. તારા કપડા ચોખ્ખા કરી દે. હમ. જય સચ્ચિદાનંદ રૂપે આ હા. વર્તે મોક્ષ જ જ્ઞાને રે. ના રે. તો કે અહીંયા આ દાદાઓનું જ્ઞાન કેવું છે, દાદા જ્ઞાનની સમજણ કેવી છે, તો કે આપણને નિરંતર આ મન વચન કાયા સાથેનો વ્યવહાર ચાલુ રહેવા છતાં પોતે નિરંતર પોતા આત્મ સ્વરૂપમાં રહી શકે, મોક્ષમાં રહી શકે એવું આ જ્ઞાન છે. હમ. નિરંતર મુક્ત અને મુક્ત જ રાખે, બરાબર. ક્યાંય બંધાવા ના દે. સંજોગો બાદ જાત જાતના ભાત ના આવે, હમ. પણ ત્યાં એ પોતા પણ મારા પણ બનાવવાનો લાખ પ્રયત્ન કરે સંજોગો, તો પોતે એની ચુંગાલમાં ફસાય નહીં, એના નહીં. ટ્રેપમાં આવી ના જાય. બરાબર. એ તારે જે કરવું હોય જે બતાવ્યું બતાવે, પણ અમે તારી ટ્રેપમાં આવશું નહીં. હવે નહીં. હવે અમે જાગી ગયા, હવે જોકું મારે એ બી જાગીએ. બરાબર. એટલે ફાઇલ નંબર 1 ને ત્યાં શું કહેવું પડે કે હવે પ્રતિક્રમણ કરવામાં કાચી ના પડી શકે, હમ. આજ્ઞામાં રહેવામાં કાચો ના પડી શકે, હમ. તો કામ નીકળશે. તો અહીંયા આદિ વ્યાધિ ઉપાધિના સંજોગો વચ્ચે રહેવા છતાંય તને નિરંતર સમાધિ વધશે. બરાબર. એટલે કહું ને કે મહાવીર જેવું વર્તે એવું જ્ઞાન છે તું. હમ. આ જ્ઞાન કેવું કે મહાવીર દશા અહીંયા આપણને આ 5મા આરામાં વર્તી શકે એવું સરસ જ્ઞાન આપ્યું છે આપણે દાદા હાથમાં પાછું. બરાબર. એ રસ્તે ચાલતા મારે તો આ જ્ઞાનની જરૂર નથી. મને તો વિચાર જ નતો આવ્યો કે આવું જ્ઞાન લેવું છે. રસ્તે ચાલતા મળી ગયું એટલે એની કિંમત હોય ને. પછી તમે બધા કસરત કરીને આવે એટલે તમને કિંમત હોય નહીં. આમાં તો રસ્તે ચાલતા મળી ગયું. પણ હવે કેવું પડે કે તો મળી ગયું તો કામ કાઢી લખીએ. બરાબર. અત્યાર સુધી ભલે જે ઝોકા મારે એનો વાંધો ને એ ચલાવી લેશું એકવાર. હવે જાગી જા. હા. જ્યાં ત્યાંથી સવાર થાય તો કામ નહીં. યા. તો જાગ્યા પછી રાત રહે તો એ કામની શું? એ સવાર થઈ જ ના કહેવાય. કે હું અહીંયા દાદા ભગવાન મળ્યા અને પછી જો આપણો દાડો ના વરે, દી ના વરે તો એ દિવાળી થાય નહીં ને પછી. તો ફરી આવું જ્ઞાન ક્યારે હાથમાં આવવાનું હોય? ના આવે. કોઈ ગેરંટી છે? કિંમત સમજવી પડે કેવી કિંમત છે, અમૂલ્ય. એટલે અહીંયા આ અવતારમાં જ્ઞાનની સમજણ પાકી કરી લો કે એ સમજણ જોડે જોડે રહ્યા કરે. બીજા અવતારમાં જ્ઞાન સાથે નથી આવવાનું. પણ જે સમજણ પાકી કરી લીધી હશે એ સમજણ જોડે આવશે. બરાબર. એટલે ના કહેતા કે આ જ્ઞાનને સમજ કરજો એમ. હા. કે જેટલી સમજ પાકી કરી લીધી, જેટલું જ્ઞાન પાકું કરી લીધું એ કેરી ફોરવર્ડ થશે આગળ બીજા અવતારમાં. એમાં કાચો ના પડીશ કે હવે. બીજું કઈ પૂછવાનું છે? હા, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. દિનેશ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હા બોલો. દિનેશ આનંદજી, મન સમાધાન માંગે છે એમ કે ને, કોઈ જોડે ઝઘડો થયો કે ગમે તે થયું, મન સમાધાન, પણ હકીકતમાં તો બુદ્ધિમાં બધું બહુ ઊભું થતું હોય. એ બુદ્ધિને સમાધાન આપવું જોઈએ ને. એટલે મન તો ખાલી પેમ્પલેટ બતાવે આપણને, પણ બુદ્ધિ જે છે ને એ બધી બહુ કુદાકુદ કરે. આપણે બુદ્ધિને સમાધાન આપવું પડે. એટલે અહીંયા પેમ્પલેટ કોને બતાવ્યું? પેમ્પલેટ જોને જે પેમ્પલેટ તો મને બતાવ્યું ને. એટલે મને પેમ્પલેટ બતાવ્યું પછી બુદ્ધિ મોશન કરે છે. વાત સમજે?
મને વિચાર બતાવ્યો એટલે પેમ્ફલેટ બતાવ્યું ને પછી બુદ્ધિ ત્યાં ઇમોશનલ કરે છે. શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? તો કે મનથી થઈ. એટલે અંતસ્કરણથી શરૂઆત થઈ. તો કે અહીંયા મનને સમાધાન આપવા એટલે ખાલી એકલા મનની વાત નથી. અંતસ્કરણના ચારે જણને ત્યાં એનું સમાધાન થવું છે, એનો સ્વીકાર થવો જોઈએ કે ના ભાઈ તમારી વાત 100% સાચી છે ને અમને એ વાત સમજાય છે, અમે એનો સ્વીકાર કરીએ છીએ. એવું એગ્રીમેન્ટમાં સિગ્નેચર થાય ત્યારે સમાધાન થયું કહેવાય. એ રીતે સમાધાન થયું હોય તો પછી ફરી ક્યારેય એ અસમાધાનને પામે નહીં. તો બુદ્ધિને શું છે કે ચાલો સમાધાન પામી, પણ પછી ફરી પાછું અઠવાડિયે પછી પાછું એનું એ જ રજૂઆત કરે બધા. એટલે એટલા માટે જ કહું છું કે આ જે દાદાએ કહ્યું ને કે આ જ્ઞાનને સમજ કરજો, એના માટે તો કે સમજણ 100% પાકી થઈ ગઈ, અંતસ્કરણને 100% સ્વીકાર થઈ ગયો હોય તો ફરી એ અસમાધાનને પામે નહીં ક્યારે. એટલે પાછું અઠવાડિયે 10 દિવસ પછી ફરી બૂમો પડે છે. એનો અર્થ એવો છે કે ભાઈ ત્યાં પૂરું સમાધાન થયું નથી, જ્ઞાન 100% સમજાયું નથી, અંતસ્કરણને એ વાતનો 100% સ્વીકાર થયો નથી, ખાલી સુપરફ્લુઅસ સ્વીકાર થયેલો છે. એટલે પછી એ રિપીટેડલી વારે ઘડીએ પાછું ફરી કરે છે. બુદ્ધિ અને અહંકાર તો જોડે જ હોય ને, એટલે એ બે જોડે જ હોય, એટલે અહંકાર પછી સહી કરી નાખે. જોડે જ એવું નથી. મન બુદ્ધિ ચિત્તમાં જેની મેજોરિટી થઈ એના પક્ષમાં અહંકાર બેસે. વાત સમજાય? એ જે બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ જો, હા એ બરાબર સમજાય કે બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ હોય એ તો દુઃખી થવાનો ને. તો એમ આપણે બુદ્ધ દશા આવે ત્યાર સુધી, એટલે જે આપણે બુદ્ધિશાળીને વધારે વેલ્યુ આપે એ બુદ્ધિશાળી છે, પણ એ તો એ દુઃખી જ થવાનો ને. જગતની દ્રષ્ટિએ એ બુદ્ધિશાળી છે. ખરો બુદ્ધિશાળી કોને કહેવાય? તો કે જેને પોતાનું હિત ક્યાં થયેલું એ સમજાયા કરતું હોય, દેખાયા કરતું હોય, એને બુદ્ધિશાળી કહેવાય. અથવા બીજી રીતે કહીએ કે જ્યાં મતભેદ પડવાનો સંજોગ આવે ત્યાં મતભેદ ના પડવા દે એને બુદ્ધિશાળી કહેવાય. હા બરોબર. તો ત્રીજી રીતે કહીએ તો ખરો બુદ્ધિશાળી કોણ કહેવાય? વાત સાંભળી લો પછી વાત કરીએ આપણે. ત્રીજી રીતે કે બુદ્ધિશાળી ખરેખર કોને કહેવાય? તો કે માર બીજો ખાતો ને એમાંથી પોતે તારણ કાઢી લે. આવા સંજોગો હું મૂકો તો મારે માર ખાવો નથી, એ સાચો બુદ્ધિશાળી કહેવાય. તો કે આપણે આ લક્ષ્યમાં રહેવું છે કે મારે આ દશા સુધી પહોંચવાનું છે. કોને? તો કે મિનસ, આપણે શુદ્ધાત્મા નહીં, આપણે તો પહોંચેલા જ છીએ. કે આ હદ સુધીની પ્યોરિટી મિનસની થઈ જાય અને મન વચન કાની પ્યોરિટી થઈ ગઈ, અંતસ્કરણની પ્યોરિટી થઈ ગઈ તો પછી કામ નીકળે. તો પછી એ સમજણ વારે ઘડી હાજર કરવી ના પડે આપણે. કોઈ વાત સમજાય છે? તમે ટુ વ્હીલર રિપેરિંગ નું કામ કરતા હો તો તમને ત્યાં એ ટુ વ્હીલર ની એક વસ્તુની તમને સમજ પાકી થઈ ગઈ અંદર, તો ચોપડી લઈને પેલો રિપેરિંગ કરાવવા ત્યારે બેસો? ના નોલેજ હોય બધું, અનુભવ. તો તમે પેલો કિકમાં એને ફાયરિંગ ચાલુ કરે એનો જે અવાજ આવે તો એના પછી તમને ખબર પડી જાય કે ના પડી? બે આ પિસ્ટનમાં પ્રોબ્લેમ છે કે બે બીજો પ્રોબ્લેમ છે, શું છે તરત ખબર પડે કે ના પડે? વાત સમજાય? કે એવી રીતે અહીંયા આપણે આ મન વચન કાંઈ છૂટા પડ્યા એટલે એના જોનારા જાણનારા રહીએ તો ત્યાં પેલું ઇમોશનલ પણ ઊભું ના થાય. મને થયું એવું ના થાય કે મારે કરવાનું છે, કેમ આ વારે ઘડી આવું થયા કરશે, એવો પ્રશ્ન ઊભો ના થાય.
સમજે? એટલે એટલે અહીંયા મન હા બોલો. એટલે મનને જ સમાધાન આપણે આપીએ એટલે બુદ્ધિ પછી એની મેળે સમાધાન ને પામે. એટલે અહીંયા મનને એટલે અંતસ્કરણને એવું સમાધાન આપે, એકલા મનને નહીં. આપણું એટલે ત્યાં એને અંતસ્કરણ અલગ અલગ રીતે સમજાવીને મને પાકું કરાવી દેવું પડે, એની એગ્રીમેન્ટમાં સહી કરાવી લેવી પડે, ચાલે નહીં કે ભાઈ અમને આ વાત હવે 100% સમજાઈ ગઈ છે, અમને હવે કોઈ વિરોધ છે નહીં. બરાબર, આખું વાત સમજાય? અંતસ્કરણ એ સમાધાન. એટલે એકામત એકાદ જ થયું કહેવાય એને. એટલે એકામત એકાદ જ થયું એટલે શું થયું હતું કે એ ચારેયનો 100% સ્વીકાર થઈ ગયો. મારી ઠોકીને તો કે ના, મારી ઠોકીને નહીં, સમજણ સાથે. સમજણ સાથે સ્વીકાર થયો એટલે પછી એ કાયમ ત્યાં આગળ એ સમજણ કામ કર્યા કરે. એટલે પેલો દાદાએ રસોઈ કહ્યું ને કે બનાવવાની. પેલો તો એકાઉન્ટ. હા બોલો બોલો, પૂરું કરો. તો તમે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ થતા કેટલા વર્ષો તમારા નીકળી ગયા ને તમે એ ભગવાન બનાવો તો ઈઝી છે એના કરતા. પેલામાં કેટલી મહેનત છે. આ 20-25 વર્ષ તમે જે ફોર્મમાં કર્યા કાઢ્યા. એટલે એવું દાદાએ એમ કહ્યું છે કે આટલા બધા એ સમજાય તો પછી આગળ કામ થાય ને. દાદા ના કહ્યું કે આ 13-14 વર્ષ મેં તમારી એક ઇંગ્લિશ ભાષા શીખવા પાછા બગાડ્યા, તો કે આટલા વર્ષ મેં ભગવાનને શોધવા કર્યો તો ભગવાનને શોધી કાઢ્યો. એ શું થાય કે અમને ત્યાં સિન્સિયરિટી હતી માટે. આપણને તો આ સંસારની Sincerity હતી વિનાશી એટલે. ચીજોમાં હજુ સુખ લાગે છે. તો દાન તો તારે નીકળી ગયેલું હતું કે આ સંસારની કોઈ પણ વિનાશી ચીજમાં સુખ છે જ નહીં. ખાલી માન્યતા છે એના પક્ષમાં માટે સુખ લાગે છે. આ ઉનાળામાં ઝાડ નીચે સામેવાળો તો ઠંડક લાગે કે ના લાગે? એટલે એટલે એ બરોબર. મને એક વ્યવસ્થિત તો પ્રશ્ન ઉભો થયો કે વ્યવસ્થિત જ આપણું બધું સંચાલન કરતું હોય એટલે આપણને એમ થાય કે આપણા હું બોલું તમારી જોડે એ પણ વ્યવસ્થિતમાં જ હોય, આખું વાતો કરો એટલે જો પહેલી વસ્તુ દીપકભાઈ સમજી લો કે વ્યવસ્થિત સંચાલન કરે છે એ વસ્તુ બરાબર છે, પણ વ્યવસ્થિત સ્વતંત્ર નથી. તો કે અત્યારે તમારો અભિપ્રાય કયા પક્ષમાં છે? ભૂલના પક્ષમાં છે કે ભૂલના પક્ષમાં નથી? બીજી રીતે કે તમે પોઝિટિવ છો કે નેગેટિવ છો, એના પ્રમાણે તમારું વ્યવસ્થિત બહાર આવશે. અચ્છા, પોઝિટિવ છે નેગેટિવ એના આધારે વ્યવસ્થિત માન. મારા જ્યાં ટુ વ્હીલરમાં ખબર ના પડતી હોય તો કઈ બી થયું એટલે મને શું થાય કે ફરી ટુ વ્હીલર લેવાય નહીં. થઈ જાય કે ના થઈ જાય? બાઇકમાં પંચર પડ્યું હોય ને પછી 2-3 કિલોમીટર ખેંચીને લઈ જવી પડી હોય ચલાવીને, હાથમાં પકડીને, સીટ ઉપર બેસીને નહીં કે ભાઈ તો સીટ પર બેસાય નહીં તો ભાઈ ટ્યુબ કે થઈ જાય, ભાઈ તો ખર્ચો વધી જાય. એટલે આપણે કઈ કાચીમાં આવ્યા ઓછા છે. હવે એ તો પેલું ખેંચીને સ્કૂટર લઈ જવું, બાઇક લઈ જવી પડે, કેટલો લોડ આવે હાથ ઉપર. લોડ આવે. પણ ત્યાં કેમ એ લોડ લઈએ છે તો કે આપણને ખબર છે એકવાર પંચર થઈ ગયું પછી આ લોડ જતો રહેવાનો છે. કે ત્યાં પેલું જેવું સમજાવવા ફિટ થઈ ગયું એવું અહીંયા એક વાત જે છે એક વાતનો ત્યાં અંતસ્કરણનો સ્વીકાર થતો જાય તો પછી બૂમો પાડે નહીં, કોઈ જગ્યાએ વિરોધ ના કરે, લાલ વાવટો ના ધરે આપણને. સ્વીકાર નથી થયો ત્યાં સુધી લાલ વાવટો ધર્યા કરે.
એટલે અહીંયા મનના સામાવર્ય થવું એટલે શું છે કે ત્યાં મનને સમાધાન આપે, મને સમજાવવાનું, સમજાવી પટાવીને આપણું કામ કાઢી લેવાનું છે. મનને સમાધાન થયું એટલે આખું અંતસ્કરણ બી લગભગ સમાધાન, ચિત્ત એટલે સમાધાન થયું એટલે એનો સ્વીકાર થઈ ગયો, સાદી ભાષામાં કહીએ તો. સ્વીકાર થઈ ગયો એટલે સમજણ ફિટ થઈ ગયા. એટલે સમજણ 100% થાય ત્યાં જ સ્વીકાર થાય. એક બાજુ સમજણ 100% થાય એટલે અંતસ્કરણ સ્વીકાર થયા કરે જ નહીં ત્યાં. કેમ કે અહીંયા આપણે જે વાત કરી છે અંતસ્કરણ સાથે આપણી ડિઝાઇન પ્રમાણે વાત નથી કરતા, કે આપણા આગ્રહ પકડીને વાત નથી કરતા, સામાન્ય ભાવે કરીએ. એટલે ત્યાં શું રહે કે રિલેટિવ ઉપરથી મિનસ, રિયલ ઉપરથી શુદ્ધાત્મા. આ વાત કરી રહ્યો છે, મિનસ કર્યો એની ઓરિજિનલ ટેપ રેકર્ડ વાગી રહી છે. ખરેખર તો હું એ છું જ નહીં, મિનસ છું જ નહીં. આ બધું માનેલું મારું 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 જે માનેલું છે એ ક્યાં મારું છે? દાદા ના કહું કે પતિ કે પત્ની ક્યાં સુધી કહેવાય, તો કે જ્યાં સુધી ડાયવોર્સ નથી થયા અથવા બેમાંથી એક ગુજરી નથી ગયા ત્યાં સુધી. ગુજરી ગયા પછી કહેવાય કે આ મારું જ હતું, કે મારું જ છે? ના કહેવાય. એટલે આ સમજ. એટલે હું અને મારું તો દાદાએ આખું ઉડાવી દીધું આપણને. અને એટલે કડાકૂટ જ ગઈ કે એટલે અહીંયા આપણે સમજાય તો કામ નીકળી જાય ને. અહંકાર અને મમતા ગોન ફોર એવર, એટલે ગોન ફોર એવર જ ને, એમ કાયમ માટે જતું રહ્યો ને. હા 100%. જ્ઞાન પછી 100% જાય. દાદા એક શરત મૂકી છતાં કે હવે તમે આ જે જ્ઞાન બીજ રોપેલું છે એને ઉખાડવાનો પ્રયત્ન કરશો તો ભાઈ અમારી ગેરંટી નથી. હા બરોબર. કેમ? તો ભાઈ તમારી પાસે આ દુખે ન પડો તો ઉખડી જાય, પછી અમારે ઉખાડી નાખો તો અમારી જવાબદારી નહીં. બરાબર. આપણે આજે હા એક મિનિટ, બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યું તેમ આજે પ્રતિક્રમણ કરીએ, ચાવણ વિધે કરીએ, એ બધું એ પુરુષાર્થ ભાગમાં જાય ને, પણ એ વ્યવસ્થિત ને આધીન હોય ને આખો પુરુષાર્થ આપણે વ્યવસ્થિત પુરુષાર્થ કોઈ વ્યવસ્થિત ના આધીન ના કહેવાય. પોતાનો સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ હોય આખો સ્વતંત્ર. પુરુષાર્થ આખો સ્વતંત્ર છે, સંજોગોના આધારે પુરુષાર્થ નથી થતો. હા એટલે આ જે આજ્ઞા છે, આજ્ઞા શું થાય કે પુરુષાર્થ નો ભાગ છે, એ મિકેનિકલ નથી. એ સ્વતંત્ર એટલે વ્યવસ્થિત ને વ્યવસ્થિત એ પ્રમાણે કહી ના શકે કે આ વ્યવસ્થિત જ કરાય. એટલે વ્યવસ્થિત સ્વીકાર કરીને ચાલે છે એ રીતના. બરાબર. સરસ, સમજાઈ ગયો. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે નિશાંતજી, તો આપણે ત્રિમતે બોલાવો. આપણે દીપકભાઈ, અમીબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવેસિમ. મંગલાણમ ચ સવેસિમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય.
ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય છે મહાત્માઓ. હવે પછી આપણે ઝૂમ ઉપર પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વાગે આપણે વિધિમાં મળીશું. અને હવે ઝૂમ ઉપર સત્સંગ 2 અઠવાડિયા માટે નથી, તો એવરી ડે આપણે વિધિમાં મળીશું સવારના 6:30 વાગે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય પાંચ મીનાશાનંદજી. 5 જાન્યુઆરી રેગ્યુલર પાછું ચાલુ થશે. બરાબર. ઓકે. હા. જય જય